Саба шерифлерiniz hayırlı olsun. Merhaba Aziz ATR телеканалының телесейіржілері ve Саба программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам. Бүгін февраль айының 6-шы күні сізлерле бераберлікте Сабамызны башлайық. Бүгін иш аптасының 2-ші күні салы деп айта бізге тақвим ve бераберлікте егерке бұл ратлық яғни дегенде Сабамызны бераберлікте башласа, құрметлі сейіржілер, салы күнімізде салланмамыз көріне içerisinde әдет ұзре біздерге балалықтан айтқанлары кебі. Келіңіз бераберлікте Сабамызны башлайық, сіз дігерлеріні де ұятыңыз, хоранта азаларыңызны, ақрабаларыңызны ішке азырланған вақытта базы бір тедбірлерге яда мұсафырлеріні беклеген яда анда бармаға істегенлерге Саба шерифлерiniz cümlemizге хайырлы олсын. Келіңіз бұл Сабада бераберлікте башлап, сонки хаберлеріні музакире етейік ки біздің программамыздың zaten mühim maqsadlarından biri bu Sabadan en mühim ve en aktual haberlerini sizlerge taqdim etmege ve olarını bu studiyada hem Kırım'dan hem de mında ekspertlerden mütehassıslardan muzakere etmege. Siz de bizim yayınımızga erdem hoşla bilesiniz. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. Onun vasıtasıyla bizlerge telefon açınız, bir sualleriniz, fikirleriniz, gayeleriniz olsa olarını seslendirmege imkanınız olacaktır bizim vasıtamız ile ve o sebepten hürmetli seyirciler böyle şekilde de birligimizni gösterebilirsiniz. Eğer ki telefon bağları yetişmese Skype vasıtası ile de bizle bağlanmağa imkanınız var. ATR.tv degen Skype adresimizge dostlukka koşulsanız gelecek yayınlarımızda Skype vasıtası ile bizle bağlanmağa imkanınız peyda olacaktır. Hususan şunu kaydetmege isterim. Tek Sabah programımızda değildi. Diğer informasyon programmalarda da bu bizim yayınlarımızga koşulabilirsiniz. Biz ise programımızı başladık. ATR telekanalının kun informasyon gününü biz sizlerle başlaganımızdan çok gururlanamız. Bu günü beraberlikte başlaganımızdan ve o sebepten en mühim programımızın kısımlarına geçemiz. Ve şüphesiz tünevin olgan hadiselerge olarının muzakerelerine geçmezden evvel kunun tarihini kaydetmege isterim. Bugün aytkanım ki bu fevral ayının 6-cı günü ve böyle hadiselerden bellidir bu kun. 1952 senesi İngiliz kraliçesi Yelizaveta II hürmetli seyirciler tahtga oturdu. O vakit o 25 yaşındaydı. Bu onun babası 6. Georg ölgeninden son yüz verdi. Bugünkü kadar bütün Büyük Britanya tarihini eğer biz göz önüne alsak hürmetli seyirciler bu en çok istidarını elinde tutkan kraliçelerden biri sayılmakta. Bundan da gayrı o İngiliz kilisesinin yılbaşçısı sayıla ve yukarı reber olarak da bellidir. Yelizaveta II bugün dünyada en hard monarhlardan biri. Şimdi o 92 yaşında. Şunu kaydetmeli ki Büyük Britanya herkeske malum olganı ki bu monarxiya devlet, monarxiyadır. Lakin buna bakmadan devlette parlament mühim kararlarını, yani kanunlarını ala. Misal olarak ikinci Yelizaveta'nın ilk baş naziri bu Winston Churchill edi. İkinci Can Cenki vakitinde İngiltere yani Büyük Britanya degende ilk onun adı yangıray edi. Bugün vaziyet değişmey. Şimdiki baş nazir Theresa May sayıla. Malum olganı ki bu halkara arenalarga erdaim çıqa ve Büyük Britanya adından dış siyasetle bağlı mühim kararlarını seslendire ve Kırım işgalinin İngiltere adından hiçbir vakit kabul etilmeyeceğini de ayta. Hususan şunu kaydetmege isterim. Büyük Britanya diğer devletler ile kıyaslangan vakitte bu meselege hakikaten radikal şekilde baka, yani doğru şekilde baka ve hiçbir vakit kabul etmeyeceğini de halkara arenalarda, de özlerinin parlamentlerinde, de olsun başka halkara teşkilatlarda çıkışlar yapan vakit İngiltere temsilcileri erdaim bu meseleni unutmayıp aytalar, aydınlatalar ve Kırım işgalini hiçbir vakit kabul etmeyecekleri akta özlerinin
позицияларны ашкар шекilde bildirmekteyler. Buna beraberlikte bu gün 2001 senesi İsrail'de geçirilgen saylavlar neticesinde Ariel Sharon baş nazir vazifesini aldı. O zaman o Likud firkasının başı edi. Hükümge kelgen son o Filistinlilerge karşı koruyucu divar adlı operasyonu başlattı. Onun neticesinde 500'den ziyade adi vatandaşlar elak oldu, 2000'ge yakın insan yaralandı. Bu tek resmi malumatlarga göre elbette ki haqiqiy malumatlar nasıl olğanı elbette ki herkesке malum ki bu da çok olabilir. Bunun beraber halkara ak koruyucu teşkilatlar İsrail askerlerini harbi cinayetlerde kabatladılar. 2005 senesi Sharon Likud firkasından çıkıp yanı Kadima firkanı teşkil etmeye karar bergen edi. Aynı o senesi Gazze'dan İsrail vatandaşlar ve askerlerini o çıkardı. Ama bütün hükümet devamında Filistinlilerden tek katlı kuvvet usullarıyla küreşmek gerek olğanını aytaydı. Buna bakmadan Sharon'a karşı tüzülgen muhalefet onu vazifesinden boşatmağa tırıştı. 2006 senesinin başında o komaga düştü. Onun yerine Ehud Olmert aldı. Sharon ise 2014 senesine kadar komada olgan son vefat etken edi. Ve sonki bir hadiseni haydetse hürmetli dostlarım, ona ayrı bir dikkat berileye. Çünkü meraklı meselelerden biri. Belki de erkeklerimizge çok malum olmagan, lakin halkara teşkilatlar arasında ve dünya arenasında mühim hadiseler sırasında ve mühim isimler sırasında Jean-Claude Duvalier, duvalierizm degen böyle bir şey var. 15 yıl idare etken son Gaiti Cumhuriyetinde ömürlük prezident Jean-Claude Duvalier öz vazifesinden çıkarıldı. Buna sebep olup geçken inkılaplar edi. Jean-Claude babası François Duvalier geçingen son prezident oldu ve babasının siyasi yönelişine devam etti. Siyasi represiyalar, kabarıcılık ve haksızlık Duvalier devrinin en açık hususiyetleri edilir. Neticede halk buna dayanmayıp öz prezidentine karşı köterildi. 1986 senesi ayın şu gün fevralının 6'sında Jean-Claude Korantasıyla beraber Frankistan'a kaçıp gitti. Bu hadiseler nasıl yüz verdi? Gaiti'de hadiseler ve duvalierizm degen şey nedir? Keliniz bakayım. 1986 senesi Garp yarım küresinin en fukare devletlerinden biri olgan Gaiti Cumhuriyetinde inkılap neticesinde prezident Jean-Claude Duvalier öz vazifesinden çıkarıldı. Böylelikle Gaiti'de duvalierizm adını taşıgan avtoritar rejim sonuna geldi. Onun temel koyucusu Jean-Claude'nun babası François edi. Oğlu ise tek bu siyasetini devam ettirmeye tırıştı. Jean-Claude Duvalier prezident vazifesine 19 yaşında olganda geçken edi. Böylelikle dünyada en yaş prezident oldu. Babası hastalangan son öz halefi hakkında düşünü başlandı ve 1971 senesi oğluna hükümünü alıp vermek için mahsus referendum geçirdi. Resmi malumatlarga göre saylavlarda iştirak etkenlerinin 100%'ı Duvalier'ge hükümünü vermege razı oldular. Bir haftadan ise François geçingen son Jean-Claude ömürlük prezident olarak tayinlendi. Bu vazifege geçken son o kütlevi haber vasıtalarına karşı yapılgan baskını biraz yumuşattı ve özünü tenkit etmege razılık verdi. Bunun beraber Jean-Claude babasının devrinde öz vahşiciliklerinin belli olgan bazı siyasetçilerini istifaga yollap ülkeden kovdu. Ama umumen alganda o babasının duvalierizm yönelişine devam etti. Onun şahsi mahsus gvardiyası rakiplerine karşı represiyalarını devam ederek birçok insanlarını hapisке alıp atıp öldürdü. Tonton Makut adını taşıgan bu gvardiya zorbalık ve korkutuv yardımı ile bütün devletini nezaret altında tutaydı. 1985 senesi Jean-Claude Duvalier yanı referendumunu geçirmeye karar verdi. Anda onun ömürlük prezidentliginin tasdıklanıp suali çıkarıldı. Buna beraber Gaiti'nin ana yasasına bir sıra değişmeler kirletilecek edi. Bu değişmeler boyunca Duvalier'in hem özüne halef saylamak
Эмде баш назирны тайынлемек ақы берлежек еді. Ресми маалыматларга көре референдумнан суалеріне иштирак эткенлерinin 99% қол tuttu. Амма бу адиселер көтлеви наразылыкларга жол ачты. Ноябрь айында Ганаева шээринде юз берген студентлер чыгышында аскерлер 3 инсанны атып өлдірділер. Bundan son devletinin başka köşelerinde de insanlar sokaklarga çıkıp başladı. 1986 senesinin yanvar ayında Duvalier hakimiyeti mektep ve üniversitetlerine kapattı. Ular narazılıklarını böyle toxtatmağa tırışsalar da bu ters neticelerge getirdi. 18 yanvar günü Gaiti'nin paytaxtında binlerce insanlar hakimiyetke karşı demonstratsiyaga çıktılar. Ayının sonunda ise Kennedy Ганаева şehrinde olgan mitingke askerler ateş açtı. 3 insan elak oldu, 30'dan ziyade yaralandı. Duvalier cenk vaziyetini ilan etti. Ama bu ona yardım etmedi. İsyancılar 6 fevral günü Jean-Claude ömürlük prezident vazifesini joygаны hakkında ilan ettiler. Duvalier ise şeylerini ve korantasını toplap 7 fevral günü Gaitini terk etti. Duvalierizm zamanı bitti. Çeşit halkara hukuk koruyucu teşkilatlarının malumatlarına göre François ve Jean-Claude Duvalier'in idaresi vaktinde Gaiti'de 60 binge yakın insan kanunsuz siyasi sebeplerden yok edildi. 2004 senesi Transparency International teşkilatı tarafından tizilgen dünyanın en kabarıcı siyasetçiler cedvelinde Jean-Claude Duvalier 6. yerini aldı. Bunu kaydetmeli ki sabık prezident 2007 senesi Gaiti halkından hukumu vaktinde yapkan hatalarını bağışlamağa rica etti. 2011 senesi ise yanvar ayında o Gaiti'ge qaytıp geldi. 2 günden sonra ise onu Gaiti polisi yakalap kabarıcılıkta kabaatladı. Ama Duvalier'ge karşı bakılgan davanın neticeleri öyle olmadı. Çünkü 2014 senesi Gaiti'nin sonki ömürlük prezidenti infarkt neticesinde vefat etti. Muqaddirat elbette ki malum olğanı gibi hürmetli seyirciler eposu diktatorluq rejimlere bir vaqt ne vaqt olsa da sonuna gelmekte. Biz ise haberlerge endi keçmek mecburiyetindemiz degende elbette ki bu bizim programımızın en esas kısmıdır. Bu haberler ve ular sırasında çok mühim olğanlarını biz bugün programımız devamında müzakere edeceğimiz. Bu birinci mesele, bu bir kişilik narazılıklar mahkemeleri, apellasyon mahkemeleri davaları şimdi ana vatanımızda devam edilir. Kütlevi şekilde ular Tunev'in bakılgan edi fevral 5'inde ve fevral 7'sinde ve da diğer günleri de bakılmaları planlaştıra. İşte Tunev'in olgan mahkemeler neticeleri hakkında biz Skype vasıtasıyla vatandaşlarımız bağlanacak. Lakin ondan evvel men günün tarihinin da sağlıklaşmayım da bir adisiyeni, işte adisiyeni degende kaydetmege ister edim. Bizim TR telekanalının Facebook sayfasına pervasız olmagan vatandaşlarımız ilanını bergenler. Men onu ilan degende bir vatandaşımızına hayırlamamızını rica etkenler. Men de bu ricanı yerine getireyim. Bugün Novalkseyevka kasabasından çok pervasız olmagan, çok vatanperver ve faal vatandaşımız Edemağa Bekirov'nun doğan günü eken. Fevral ayının 6'sı onun kızı ve korantası bizlerden onu ATR telekanalı ve bütün halkın adından hayırlamağa rica ettiler. Biz de elbette ki Edemağa Bekirov'nu doğan günüyle hayırlayımız. Ona sağlık, selametlik, işlerinde muvaffakiyetler ve tezden Kırım ana vatanımızga kaytmağa tileklerimizni beremiz. Da bir kere hayırlı yaşlar olsun. Demağa çok faal, vatanperver ve Kırım Kamaçavı aksiyası devamında pervasız ve kayıt kalmagan her daim anda iştirak etken vatandaşlarımızdan biri edi. O sebepten uzun ömürler sizlerge, sağlık, selametlik ve elbette ki Kırım'da Allah bizlerge karşılaşmağa ve serbest Kırım'da büyük masalar güne oturmağa hizmet etsin. Ve haberlerge geçemiz. Sizlerge vade etkenimiz ki bu hürmetli dostlarım, Kırım'nın Yukarı Rus Mahkemesi bir kişilik narazılıklarda iştirak etken Kırım Tatarlarga nisbeten davalarını bakmağa devam etmekte ve Kırım Tatarlara bergen icbir şikayetini işgalciler Tunev'in kanaatlendirmedi. Bu haqda levhani seyretmege teklif eten ve musafirimiz Kırım'dan bağlanacağımız. Будут репрессировать, будем выходить.
Eskender Lumanov mahkemege muvekil Nariman Dervişerden keldi. O Jankoy'dan bugün onun şikayeti bakıla. Lumanov Jankoy mahkemesi çıkargan hukumnen razı degil. İşgalçiler mahkemesi onu bir kişilik narazılığın iştirakçısı gibi degildi. Kanunsuz geçirilgen miting iştirakçısı olarak tanıdı. Bu sebepten ona 10.000 rublelik para cezası belgilendi. Şikayetini red etkenlerine bakmadan o'zini qabatlı olarak saymay. Организатор кто это все организовывает, кто организовывает. Кого из домов забирают, кто вообще потерялись, нету уже в Крыму. Мы не знаем, где они находятся, живы, не живы, там матеря, дети ждут их дома. Я имею в виду, которые без вести пропали. Это организаторы, вот они организовывают, и приходится вот так выходить, сказать свое мнение. Mahkeme toplaşıvına insanlar Ahmetçit Xurman rayonları Aluşta ve Jankoy'dan keldiler. Dinleyiciler için mahkeme toplaşıvı açık edi, lakin kadı video çıkarmağa izin vermegen. Bugün birden 10 şikayet bakıla Ahtem Aliyevni Rustam Asanov temsil etti. Айтқанына көре davaga yalan deliller qo'shganlar. У моего подзащитного не изымались плакаты. В деле включены материалы экспертиз, которые не имеют никакого вообще отношения к плакату моего подзащитного. Ходатайство в устной форме исключить данные материалы из дела суд проигнорировал, считает, что это аргумент. Ну, это нонсенс, я считаю. Наказание то же самое, 10 тысяч, ничего не изменилось. Geçken sene oktyabrın 14'ünde bir sıra narazılık aksiyaları olup geçti. Yüzden ziyade Kırım Tatarları işgalcilerinin kanunsuz hareketlerine itiraz bildirmek için çıktı. Rusya mahkemeleri ise epasını cezaladı. Айтқанlarına göre onlarını yol kenarlarına şehirlerden çıkmağa Rusya silahlı kuvvetler temsilcileri mecbur etken. Со всей душой хотел выйти, крикнуть, сказать: остановитесь, хватит преследовать. Нельзя было молчать, то есть единственный вариант выразить свое мнение я видел, это только одиночный пикет, в то же время, что не конфликтовать с властью, то есть он разрешенный, дозволенный. Kırım'ın yukarı Rus mahkemesi verilgen 10 şikayetten tek 4'ını baktı. Kalğanını bakmazdan kaytardı. Emayiciler aytqanlarına göre Kırım Tatarlarının akları da bir kere bozuldu. Diğer narazılık iştirakçilerinin şikayetleri bu hafta devamında bakılacaktır. Elvina Titbulayeva, Oleg Trahimovich, Kırım, Zaman, ATR. Yüz verecek mahkeme neticelerini biz programımız devamında şüphesizki aydınlatmağa tırışacağımız ve biz ile şimdi Tunev'in ki mahkemeler boyunca imayeci ve akorçalayıcı faaliyetinin uğraşkan vatandaşlarımızdan biri Eskender Bey Lumanov bağlandı. O da Tunev'in bir kişilik narazılıklar davasında qabatlangan vatandaşımızın apellasyon mahkemesinde onu korçalagan edi. Onu selamlayıq. Alo. Merhaba. Selamünaleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sağ olun cümlemizge. Eskender ağa, siz Tunev'in kimni korçalagan ediniz ve mahkeme neticesi nasıl oldu sizin korçalagan vatandaşımızın? Men Tunev'in Jankoylu Nariman Derviş degen arkadaşım korçaladım. Neticesi yaxşı değil, evet. Rusça айтacağım. Этот апелляционный суд, в общем, в полном объеме поддержал решение суда первой инстанции. Никакого критического отношения к тому приговору не было. Но я до этого присутствовал в качестве слушателя на других судах в тот же день. Я понял, что такая же участь будет и у нашего дела. В общем, оставлен штраф в размере 10 тысяч. Nege esaslanıp onlar işte vatandaşlarımızı qabatlay ve nege esaslanıp şimdi apellasyon mahkemelerini reddete kadı? Ну, причины две. Одна формальная причина, а другая, конечно, истинная причина. Формальная причина, что случайно или преднамеренно
выход наших ребят, сколько там, около 100 человек там вышло, 80 человек, которых задержали. Как бы то ни было, это явилось публичным массовым мероприятием, а значит, это нарушение, платить должны штраф. При всем том, никаких доказательств предъявлено не было, что ребята преднамеренно вышли, или если случайно, то они вовремя ушли, когда им сказали: хорош, уходите. То есть штрафовать нет. Истинная причина в том, что властям не нравятся люди, которые проявляют какую-то активность. Я даже не говорю, что не согласны с политикой. Активные люди, вообще активные люди, для этой власти очень такой нежелательный элемент. Ойле олса, мына біз көреміз ке ватандашларымызға яны репрессия усулары деп айтсақ мүмкін олacak. Чөнки мына пара жазалары берелер ве пара жазаларынен, жөремелерінен белки де ватандашларымызны состырмаға тырышалар бойле шекилде. Сіз насыл түшінесіңіз? Мына бұл кыбы пара жазаларынен махкеме дава ве жөремелері или Крым татар халқының наразылығыны состырмаға мүмкін ма? Но я тоже считаю, что цель этих переговоров, так сказать, штрафов, заставить замолчать людей. Это однозначно. Если бы в праве было бы прописано какие-то большие штрафы, несомненно, были бы использованы самые, может быть, и большие. Может, для начала 10 тысяч, чтобы показать гуманность российского суда. Но бизнес-устрома стиля долгая кассас. Не это жарм. Biz para cezasından korkan olsak çıkmaz idik. В самом начале бы мы не выходили ни на какие акции. Изначально мы полагаемся на Аллаха. Мы не рассчитывали на какой-то марафон. Вы сами знаете, что ни о каком марафоне не было известно, когда задерживали наших ребят во время обыска. Аллах так устроил, что помощь подошла именно с этой стороны, со стороны народной поддержки. Аллах шкур. Будет дальше развиваться эта тема, крымский марафон или нет, это вообще не повлияет на позицию активистов. Я думаю, даже ряды активистов кен сайын будут пополняться. Мына бу кечкен яны туневын ондане махкеме олған еді, базыларыны дигер күнге кечірділер, базыларыны іште қанаатлендірмеділер, бу апелляцион шикаетлеріні 7 февраль күні веда дигер күнлері енде бу махкемелер бақылажақ. Насыл түшінесіңіз? Айнен ойлы де қанаатлендірмейчек ма қадылар бу махкемелеріні ве ендіден чықарылған қарар сонра да не қадар вақыт бар ватандашларымызға мұды төлемеге керек олғанында? Вчера они не успели провести все суды, потому что один судья, один кабинет был для этого предназначен. И если посмотреть на расписание, на каждое рассмотрение отводилось 15 минут. За 15 минут можно только что-то зачитать, там, даже поговорить не удастся. Поэтому кое-что перенесли на сегодня. Завтра еще будут суды, и я в том числе тоже буду, иншаллах, защищать еще одного нашего джанкойского брата. Повторите насчет штрафа. Я думаю, что приговоры останутся идентичными. Здесь вообще нету никакого простора для решения судьи. Он идет жестко по рельсам. Шаг влево, шаг вправо непозволителен. Я это понял и по тем судам, которые после меня и до меня. И видно было по выражению лица судьи, когда ты приводишь какие-то аргументы, они абсолютно никакого воздействия не имели на судью. Она была запрограммирована. Яғни сіздің түшіңізге көре қадылар әнді қарарларыны евелден біледі, оқыры ма? Это точно. Çok sağ olun Eskender ağa, biz ile bağlanып malumatlarını bergeniniz için eyliklerde görüşkence. Amin.
сахны тамыз. Бізіле Жанкойден ватандашымыз Ескендербей Люманов бағланды. Имайджи ве Ахорочалайджи фаалиетінен оғырашқан ватандашларымыздан бірі о бір кішілік наразылықарда иштирак еткен Қырым татарларының даваларында иштирак ете. Сон кебірді қачы қаберіні сіздерге тақдим етеміз. Құрметлі сержілер, венді мұсафырымызны қаршылап, бұл қаберлеріні музакер етмеге планлаштырамыз. Туневын мәлім олғаны кебі фаал Герай Куламетовна нанасы Зареманы ишғалжелер полис бөлігіне давет кеттілер. Ескі Қырым сакиніні полис қадимы әрекетлерінде ақаретлегенінде қабатлай. Бұқта Жимат Хорчалайджи Мустафа Сейдалиев тариф ете, оның білдіргеніне көре Ислам терек полициясының башы Куламетовларының евлерінде өткерілген тынтуф девамында қадын оны ақаретледі деп шикает аризасыны язған. Сорғуға барып, олар танықлық бермеге қаршы чықтылар. Имайджи қадынға низбетен жинай дава башлата біле деп айта. Келіңіз бақайық. Денгейік. Со слов следователя, у них имеются видеосъемки с камер наблюдения РОВД, на которых явно якобы прослеживается Куламетова Зарема, там оскорбляла сотрудников полиции. Но, тем не менее, нам это доказательства не предоставили. Он сказал, от Панова ее пригласят в качестве обвинения. Учитывая всю реальность, которая сейчас проходит, думаю, это посыл всему крымско-татарскому народу, населению в Крыму о том, что все-таки это репрессии в отношении них. Таким путем они пытаются запугать наш народ. Деген үрметлі достлар, бойлы ана ватанымызда Қырым татарларға репрессиялар япылғаны вақыт. Қырым татар халқындан шыққан базы сатқынлар Русия президенті сайлауларына бармаға ватандашларымызны Қырым татар халқыны давет ете. Бойле Юсус ве бойле сатқын инсанлар атта чешет түрлі роликлерін чықарып, өзлерінің интернет сайфелерінде ве интернет ағларында ұтанмайып да дарқатмақталар. Русия президентінің сайлаулары мәлім олғаны 2018 сенесі 18 март күні хусусан Қырым ишғалі илян етілгені күні олажақтыр. Мақсус япылды ма? Қатенде Қырым ишғаліні ресмишлештірмек үшін япылды ма? Малюм дегіл. Ләкин оның 18 март күні 2018 күні олғаны еркеске малюмдыр. Бұл мұнасибет әлі Қырымдан Қырым татар дегенде де бұл айры бір шей, базы инсанлар Русия президентінің сайлауларына бармаға давет етелер. Виатта шымды сізлерге көсірежек бір роликні чықарғанлар. Келіңіз қысқа бір қысымына бақайық ве бұл мәселені студиямызда олған мұсафырнен мұзакер етежекміз. Мы помним, как наш народ был един в те страшные годы. Тогда только сплоченность и взаимовыручка помогли нам выжить и сохранить достоинство в местах депортации. Мы помним, как наш народ в 80-е и 90-е годы сплотился вокруг идеи вернуться в родной Крым. Несмотря на все испытания и преграды, мы воплотили эту мечту в реальность. Сейчас судьба в очередной раз ставит нас перед выбором. Теперь делаем наши принципиальные позиции. 18 марта крымские татары впервые смогут принять участие в выборах президента России. Нам есть что и с чем сравнивать. Все, что сделала Россия для крымских татар за 3,5 года, с абсолютной точностью затмевает то, что было сделано до этого. Нация начинается с языка. А на теле наш родной крымско-татарский язык имеет статус государственного. Это новый импульс для развития нашего любимого Крыма. Издан долгожданный указ, осуждающий сталинские репрессии. Строится соборная мечеть. По всему Крыму заметны строительство детских садов, школ, спортивных залов и обновляемых дорог. Мы должны показать всему миру, всей России и самим себе,
что мы умеем ценить добро, что мы умеем ценить все то, что получили здесь, в Крыму. Мы живем в стране, где народ участвует в решении своего будущего. Такой шанс нам, всем крымчанам, дают выборы президента. Мы с уважением относимся к выбору каждого. Бағышларсыз біз бұл роликны бөлмек мejburiyetinde қалдық, чүнке қатенде сейретмеге біле күчлері күч ве кувет етмей, ақылға зарар деген шей айтқан вақытта, чүнке көргеніңіз кебі ата белі күйімжу роликнын ен башында Мехдибей біле бұл кібі роликте иштирак етіп, Русия президентінің сайлавларына, Крым татарларыны бармаға чағырмақта. Бұл ерде шуну қайдетмеге истередім. Крым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, бұл Крым татар Милли Мejlis рейсі Рифат Чубаров веда бірчоқ дигер Крым татар жемаат эрапаплары бойсунмаған фаал юзуну сақлаған Крым татарларға бұл кібі сайлавларға бармамаға чағыралар ве первасы солмаға чағыралар. Бізім студиямызға Крым татар Милли Mejlis азасы Искендербек Балиев тешриф бұрды. Оның ле біз бұл мәселені музакире етеміз. Крымға барған алман депутатлары мәселесін музакире етеміз ве халқара аренада алынған сонки қарарлар Крым мәселесіне насыл тесір ете деген суалер бүгін студияда музакире етілежек. Селям алейкум, Искендер аға. Искендер аға, бираберлікте шымды біз бір роликны сейреттік. Оны өзінің сайфесінде іште Крымдан сатқынлар ерлештірді ве олар Русия президенті сайларына бармаға чағыралар. Сіз асында бұл кібі бойле пропагандистик, бойле тешфикатчы роликлерге насыл химет кесесіз? В первую очередь и сами ролики, и то, что вот нам позавчера поступила информация, что ездят по мечетям, встречаются с людьми и пытаются агитировать идти на выборы президента Российской Федерации в марте месяце. И понятно, что те люди, которые пошли на этот путь, они будут делать все, чтобы оправдать свои действия, чтобы поддержать или участвовать в преступных действиях в виде выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории. Крым, то, что оккупированную территорию уже признали и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, и признали и на уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И поэтому практически весь мир считает Крым оккупированной территорией, а Российскую Федерацию страной-агрессором. И опять же в нарушении Женевской конвенции, 4-й Женевской конвенции, подобные процессы невозможны, и принуждать к этому страна-оккупант не имеет права. Поэтому мы называем и говорим о том, что вот подобные процессы, как выборы президента Российской Федерации, они являются преступными, они противозаконными. А теперь что же делать нашим соотечественникам и каким образом можно повлиять на этот процесс? Но то, что выборы практически в Российской Федерации безальтернативны, знают все. И мы понимаем, что в Российской Федерации они создали все условия, чтобы не было альтернативных кандидатов. И, соответственно, мы видим только, ну, так называемую, я бы так косвенно назвал бы альтернативой Собчак, Ксения Собчак. При всем том, Ксения Собчак, она, я думаю, это как проект направлен на то, чтобы хотя бы выход россиян, да, или граждан Российской Федерации был, потому что для них очень важен показатель. Проект вот последний. Ну, я думаю, это кремлевский проект в том числе, потому что, чтобы все те люди, которые не согласны с политикой Путина, но самое главное, чтобы они приняли участие в выборах. Вот на последних выборах президента Российской Федерации принимало участие порядка 68%. Это считается, что был самый низкий уровень участия граждан Российской Федерации в выборах президента. А в этом году уже по данным исследовательского института Левада, уже на сегодняшний день, а еще у нас до выборов президента Российской Федерации больше месяца, получается, что планируют выйти на выборы около 58 или 56%. То есть это говорит о том, что уровень активности и участия на выборах, он падает. И это очень важно, так как это, опять же, определяет легитимность
будущего президента Российской Федерации. Что касается будущего, я бы сказал, что это не выборы, это будет очередное назначение или очередной захват власти, так как все равно те показатели, которые нужны будут для президента Путина, они будут подтверждены. И подтверждены именно путем того, что они покажут те голоса, которые им необходимы. Но вот в этом случае впервые на выборах президента Российской Федерации будет принимать участие жители из оккупированной территории. И вот как мы, если вспомним выборы 2016 года, когда были выборы в Государственную Думу, вот эти выборы даже отличаются от выборов президента Украины, президента Российской Федерации. Разница в том, что когда мы говорим о Государственной Думе, то речь идет о выборах, скажем, как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе. И была четкая позиция украинского государства, была четкая позиция Меджлиса крымско-татарского народа, чтобы крымские татары не участвовали в этих выборах. Это, во-первых, что эти выборы нелегитимны. И международное сообщество приняло позицию в этом плане, что не направило своих наблюдателей и не признало депутатов, выбранных непосредственно на оккупированной территории. Но мы знаем, сколько депутатов были именно избраны на оккупированной территории. Но, в целом они признали Государственную Думу, и в целом они признали все-таки легитимность выборов на других участках. Что касается... сайлауларны кабыл этмек керек мени? Моя принципиальная позиция в том, что мы не должны признавать президента, который будет избран на этих выборах. Потому что в этих выборах принимает участие, будет задействована оккупированная территория, Крым. И поэтому здесь, если мы говорим о выборах президента, понятно, что некоторые исследователи скажут, ну, какое отношение к этому имеет, или, вернее, в соотношении с целой Россией, как может повлиять на выборы Крым. И поэтому мы не можем не считаться с позицией других граждан Российской Федерации на материковой части Российской Федерации. Но сам процесс, то, что это преступление. И на сегодняшний день я знаю, что депутат Максим Бурбак зарегистрировал проект постановления Верховной Ради Украины, чтобы парламент сделал свою оценку этому процессу и признал выборы нелегитимными. Соответственно, если выборы не будут признаны, то, соответственно, и президент, которого изберут, независимо от того, какой он будет фамилии, имени, Украина не должна будет принимать, скажем, его как легитимного представителя Российской Федерации. Что касается Меджлиса крымско-татарского народа, то у нас уже есть решение. И в ближайшее время будет обращение и обращение к нашим соотечественникам. Мы все-таки призываем, чтобы наши соотечественники не участвовали в данных выборах, потому что это все-таки преступные, противозаконные действия, которые нарушают международное право. И мы в том числе будем обращаться ко всем международным организациям, и в том числе государствам, чтобы не признавали легитимность избранного будущего президента Российской Федерации, поскольку задействован Крым. Вот в этом случае очень важно отметить то, что когда мы говорим об обращении, то понятно, что международное сообщество всегда оставляет принцип переговоров. То есть сегодня все-таки развитый Запад, он придерживается следующих принципов развития своей внешней политики. Первый принцип – это укрепление своей обороноспособности. Второй принцип – это сохранение переговорных процессов. И третий принцип – это укрепление своих позиций с помощью дипломатических переговоров. И вот когда мы говорим о переговорных процессах, тут, конечно, в основном международное сообщество, я думаю, что не будет делегировать своих наблюдателей только на оккупированную территорию.
И все-таки создадут какую-то площадку для того, чтобы продолжать переговоры с будущим президентом Российской Федерации. Bu yerde malum ki herkes ayta Rusya prezidenti sayılarında şüphesiz Putin Kennedy çıkacak taxtga. Taxt deyim ne için? Çünkü Rusya'da bir çarlık gibi oldu. Onlar özüne böyle çarlı tsar gibi birisini seçmeye başladılar. Lakin Kennedy sizin düşüncenize göre eğer biz çağırsak bu prezidentni kabul etmemege, umumi Rus sayılarına kabul etmemege, buna halkara teşkilatlar nasıl reaksiyonu verecekler? Onlar da kabul etmeyebilir mi Putin'i? Misal? Ну вот я как раз об этом говорю, это очень сложный вопрос. Дело в том, что все равно все международное сообщество захочет сохранить, скажем, механизм или способы переговоров с политической элитой Российской Федерации. При этом мы видим следующие процессы. То, что был озвучен так называемый кремлевский список, где практически охвачено все окружение Путина. Это и те олигархи, 96 олигархов, которые непосредственно работают, и их бизнес связан с Путиным, и 114 государственных служащих и депутатов, которые тесно работают с Путиным. Это как раз-таки очень серьезный посыл, что окружение Путина понимало, что мир не будет останавливаться, в частности, Соединенные Штаты Америки не будут останавливаться, чтобы Российская Федерация все-таки начала прислушиваться и выполнять международное право, международные соглашения, международные договора, субъектом которых она и является. И, кроме того, скажем, в январе 2018 года вступил в силу закон Великобритании о, скажем, конфискации имущества, которое нажито незаконным путем, преступным путем. И очень много, на самом деле, имущества выкуплено как раз-таки олигархами в Российской Федерации, которые не смогут подтвердить, что они это все заработали законным путем. Поэтому это очень серьезное воздействие на экономику, на Российской Федерации, на бизнес-интересы этих людей. И у этих людей действительно есть дети, которые в основном обучаются в Европе. Есть, скажем, счета, которые могут быть заблокированы. И я думаю, это серьезный важный посыл, который может повлиять на политическую ситуацию в Российской Федерации. Kanуnsuzluk деп айттыңыз. Бұл күндері мәлім болғаны ки Қырымға канунсыз şekilde Almanya'dan депутатлар келді. Ve bu hafta bir levhamız var. Kısa bir levha seyretmeye teklif edeyim. Sonra bu meseleni müzakere edeceğiz. Парламентта учетер депутатының қырамның işgalci hükümet vekillері қаршылай. Айтқанларына көре, bu Almanya için alternativa firqasының депутатлары. Олар Ялтадаки Ливадия сарайында кезелер, анда Росіяге қаршы олған санкциялар ақында айталар. Наскільки ми можемо судити, Крим не окупований Росією. Скоріше він знову частина Росії, бо люди цього хочуть. Санкції мають бути припинені. Це несправедливо по відношенню до людей, особливо враховуючи той факт, що американці не дуже зацікавлені в застосуванні цих санкцій. Украина парламентінде айтқанына көре, işgal olunған Қырамны зиярет еткен депутатлар санкцияларға оғыраталмалы. Русия Қырамға өз тарафдарларыны желп ете дейлер. А якщо дійсно діють санкції, вони повинні діяти і стосовно тих посадових осіб, які порушують ці санкції. Ці санкції ввела не Україна, ці санкції вводив Європейський Союз. Ці особи є громадянами Німеччини, яка є членом Європейського Союзу. Тому є всі підстави, як це зробити і врегулювати. Almanya'da Ukrayna elçisi Andrei Melnik'te ziyaretin akıbetleri hakkında hatırlattı. Безвідповідальний вояж кількох німецьких політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» місцевого масштабу до незаконно окупованого українського Криму може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Қырамның 10 сәсетшілерін келгенini Almanya hükümetinde de tenkit ettiler. Bunu tasdiqlagan beyanatını öz Twitter sayfasında baş nazir Stefan Zayber derç etdi. Keçken sene işgal olunған Қырамға İtalyalı депутат
депутат ве иш адамлара келді. Ондан евелесе Авропа парламентінің депутатлары да зерет еткен еді. Оларның эксереті Русияле досташмаға чағыра. Виктория Блязова, Заман, АТР. Қайтенде Алмания Бундестагында енді Қырымға барған алман депутатлары такбих етілді. Іште ескедіріға. Сіз бұны насыл қимет ескесесіңіз ве сіздің түшінжеңізге көре мұны депутатлар айта Русия Федерациясындан санкцияларны лягу етмеге керек. Бұл насыл нәтижелерге ел ача біле? Ну, на самом деле это обыкновенное лобби, российское лобби, которое она использует, и она максимально пыталась использовать это на выборах. Ведь это совершенно новый созыв уже Бундестага, и мы видим уже представителей правых сил, это представители правых сил Германии, которые не особо популярны на самом деле в Германии на сегодняшний день, но Российская Федерация действительно вкладывала и вкладывает огромные финансовые средства для того, чтобы, и в этой студии мы с вами неоднократно говорили, для того, чтобы поддержать либо правых, либо левые силы, которые все-таки в каких-то странах набирают большее количество голосов, в каких-то меньше. Но я говорил уже здесь неоднократно, что Аллаха шкур, что здравомыслящие силы в основных европейских странах, крупных европейских странах, они все-таки пришли к власти, они победили. Но мы видим вот подобные элементы, я по-другому назвать не могу, которые прошли в Бундестаг благодаря, опять же, вливанию российских финансов. И они специально и создавали подобные, для того, чтобы были официальные фигуры, которые могли бы посещать оккупированные Крым, нарушение международного права, нарушение тех же санкций, которые принимала сама Европа. И таким образом создавать информационный повод, информационный контент, который распространяется в первую очередь для жителей Российской Федерации, чтобы россияне думали, что все правильно делает Путин. И с другой стороны, чтобы этот контент шел во внешний мир, что все-таки можно пересмотреть само отношение к Российской Федерации. Но я думаю, что действия подобных депутатов, они не будут какими-то ключевыми, потому что мы уже видим, и в репортаже мы видели о том, что было сказано, что есть реакция официальной Германии, и официальная Германия осуждает подобные действия. И с другой стороны, мы видим, что все-таки есть процессы, ведь бизнес экономика Российской Федерации, несмотря на то, что у нее очень низкий ВВП, мировой ВВП, она очень сильно интегрирована в мировую экономику. И в том числе есть действительно связи в бизнесе между немецкими бизнесменами и немецкими политиками, и в том числе россиянами. Поэтому вот те последние процессы, которые в том числе связаны с Siemens и с рядом других экономических или с рядом других фирм, они дают результат, они показывают, что международное сообщество не будет просто проглатывать эти все процессы. И я думаю, что само это посещение, это больше картинка для граждан Российской Федерации, но никак не повлияет на изменение ситуации. Я полган әрекетлер бір шекілде деңіштірмелерге я да санкцияларының лягу етілмесіне тесір етмейджек. Да, единственное, знаете, что на этом фоне мы знаем о том, что собиралась парламентская ассамблея Совета Европы, и мы знаем о том, что Российская Федерация была, их членство было приостановлено, хотя они остаются членами, но они не участвовали на заседаниях парламентской ассамблеи Совета Европы. Теперь Россия выступила с ультиматумом, что она может полностью выйти и не выплачивать свой взнос в работу парламентской ассамблеи Совета Европы. Если Европа не отменит... Бұл тазминат берілема Европа шурасына? Там дело в том, что связана сама сумма вкладов, взносов, она связана, конечно, с
я сейчас точно цифры, абсолютно цифрах не назову, но там связано, опять же, какая страна, какой парламент, какое количество населения. И понятно, там достаточно серьезный взнос, на самом деле, вносит Российская Федерация. И, конечно, на содержание, на проведение работы парламентской ассамблеи имеет достаточно существенное влияние. Но при всем том, я не думаю, что, скажем, тот взнос или те суммы, которые вносит Российская Федерация, они выше тех ценностей, которые проповедует Европа, развитая Европа. И поэтому я думаю, что здесь будут определенные процессы, здесь будет лобби со стороны Российской Федерации. Единственное, я знаю, когда мы общались с представителями парламентской ассамблеи, я знаю позицию некоторых, скажем, депутатов, которые входят туда, или функционеров. Они говорят о том, что нам лучше все-таки, чтобы Россия участвовала в парламентской ассамблее Совета Европы ради того, чтобы сохранить площадку для переговоров. Да, в дипломатии это используется, да, это очень важно, но ведь Россия выдвинула ультиматум отмены санкций. И вот здесь как раз-таки украинская дипломатия, она должна сделать все, чтобы все-таки, если даже Российскую Федерацию снова допустят к участию в парламентской ассамблее, то, во всяком случае, не на условиях ее ультиматума и не на условиях того, чтобы Европа отменила санкции по отношению к Российской Федерации. Я думаю, что здесь, опять же, это достаточно серьезная дипломатическая работа, это кулуарная работа, это встречи, это аргументация. И я думаю, что все-таки восторжествует здравый смысл и не пойдет Европа на вот этот ультиматум, который сейчас выдвигает Российская Федерация. Бөктен шекурлер, чоқсағылны сескенраға бізім студиямызға келгенізі чөнве программамыздың екіленмесіне бір дорда қақалды. Сіздің Қырым ресурс меркезі де мұнда Украинада чалыша. Вес сонки алынған қарарларыңыз ақында да угренмеге истередік. На самом деле мы действительно провели мониторинг и провели отчет о нарушении прав человека в Крыму за 2017 год. Причем этот отчет подхватили многие посольства, потому что там есть конкретные цифры. И чтобы быть кратким, я скажу в следующем, что пропавшие без вести, они остаются также за весь период 16 человек, из них 12 крымских татар. Мы готовили такие графики и такие столбцы, где четко и понятно для всех. Второе, жертвы за 2017 год. Мы считаем, что было 4 жертвы, из них крымских татар 3. Почему мы считаем 4 жертвы? Здесь как раз-таки два человека. Это Арсенюк, это один из лидеров иеговистов, который находился в СИЗО, потом преследовался, соответственно, после суда у него был сердечный приступ, он скончался. И мы считаем от психологического воздействия, возможно, от физического воздействия этот человек не выдержал и умер, поэтому мы его считаем жертвой. И второе, это всем известная Виджия Аблах Кашка Раметле, которая во время так называемой операции задержания, я считаю, что было физическое воздействие, она скончалась на месте. И два случая, которые мы пока ставим под вопрос, это в марте месяце пропали без вести, а потом нашли их трупы в Красногвардейском районе и в Белогорском районе. Но поскольку мы еще не знаем всех обстоятельств, мы пока ставим 2 человека под вопрос. И поэтому мы говорим о том, что 4 жертвы, из них 2, которые мы четко определяем, и 2 под вопросом. Далее, поэтому мы и говорим, что за весь период погибшие 16 плюс 2, из них 13 крымских татар. Далее, политические заключенные. В 2017 году новых 16 политических заключенных, из них 15 крымских татар. То есть мы явно видим по этническому принципу репрессивные действия Российской Федерации. На данный момент политических заключенных 61 за весь период, из них крымских татар 38. То есть мы говорим о тех людях, у которых свобода ограничена. Либо они находятся в СИЗО, либо они уже находятся
находятся в колониях в Российской Федерации, либо они находятся под домашним арестом. Вот в 2017 году было 286 задержаний. Из них крымских татар 248. То есть мы видим, опять же, в основном страдают крымские татары. Далее было проведено 340 допросов. Из них было допрошено порядка 286 было допрошено. У нас, кстати, цифры очень близки при задержании и допросах, но те, кто в основном задерживался, они в основном все подвергались допросам. Ну и кроме того, были допрошены близкие люди, тех людей, по отношению к которым открыты уголовные дела, или коллеги, или друзья. Вот в частности, допустим, если даже вот моих родителей, моих близких родственников также приглашали на допрос, они, конечно, входят в эту статистику. 62 было обыска, из них у крымских татар был 61 обыск. То есть мы практически видим, что в основном обыски проходят у крымских татар. 46 арестов, и из них 42 ареста у крымских татар. В данном случае мы говорим о том, что аресты — это не просто административные аресты, когда штрафуют, но административные аресты, когда люди находились в СИЗО от 10 суток и выше. И последняя цифра — это 104 штрафа. Из них у крымских татар 99 было человек оштрафовано на сумму более чем на 5 миллионов гривен. На 5 миллионов рублей, я извиняюсь. То есть здесь еще можно говорить о некоторых других цифрах, но я думаю о показателях. Это право на справедливый суд, наивысший достижимый уровень физического, психического здоровья. Но мы сейчас говорим об основных вот этих цифрах, которые они являются наглядными и показывают, что происходит репрессии по национальному признаку по отношению к крымско-татарскому народу. Хусусан Крым татарларға қаршы çok sağolunuz yapқан эсабатларыңыз бергеніңіз үшін біздің студиямызда Милли Межлис азасы Ескендербек Бариев болған еді. Урметлі сeyirciler, біз десе программамызны якунлемек мәжбүриетіндеміз. 5 дақадан Айша ханым Хайберді заман информацион программасы ile sizlerden karşılayacaktır. Sonra Елизавета Цареградская sonki haberlerinin muzakirelerini devam edecek. ATR'den ayrılmanız. Görüşkence.